오늘 하나님의 말씀은 출애굽기 4장 1절에서 17절까지의 말씀입니다. Mose wandte ein. Was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Da fragte ihn der Herr, was hast du da in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr aber forderte ihn auf, pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Der Herr sagte, tu dies vor den Augen der Israeliten, dann werden sie dir glauben, dass ich, der Herr, dir erschienen bin, der Gott ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nun steck deine Hand in dein Gewand. Mose gehorchte, und als er die Hand wieder herauszog, war sie plötzlich schneeweiß. Sie war aussätzig geworden. Steck die Hand noch einmal in das Gewand, befahl der Herr. Als Mose sie dann wieder herauszog, war der Aussatz verschwunden. Die Hand war so gesund wie der Rest seines Körpers. Gott sagte, wenn die Israeliten dir nicht glauben und das erste Zeichen nicht beachten, werden sie sicher nach dem zweiten Zeichen auf dich hören. Wollen sie dir aber trotz dieser beiden Zeichen nicht glauben und deine Botschaft nicht beachten, dann schöpfe Wasser aus dem Nil und gieße es auf den Boden. Dieses Wasser wird zu Blut werden. Ach Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Aber der Herr sagte, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt. Ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose bat, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Da wurde der Herr zornig und erwiderte, ich weiß, dass dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann. Er ist schon unterwegs und kommt dir entgegen. Er wird sich von Herzen freuen, wenn er dich wiedersieht. Sag ihm, was er den Israeliten ausrichten soll. Ich will bei euch sein, wenn ihr reden müsst. Und ich werde euch zeigen, was ihr tun sollt. Aaron soll an deiner Stelle zu den Israeliten sprechen. Was du ihm aufträgst, soll er ausrichten, als hätte ich selbst es ihm gesagt. Vergiss auch deinen Stab nicht, denn mit ihm wirst du die Zeichen tun, die deinen Auftrag bestätigen. 오늘 우리들이 본문을 읽은 출애굽기 4장의 내용을 묵상하면서 저는 하나님을 향한 신앙의 모습을 생각해 보았습니다. 세상의 많은 사람들은 하나님 앞으로 오는 것을 원치 않는 것 같습니다. 또 예수님을 통해서 자신의 삶을 변화시켜 보려고 하지도 않는 것 같습니다. 하나님을 인정하지도 않고 예수님의 존재도 인정하지 않으려 하는 것입니다. 사람들의 이런 모습을 우리는 불신앙이라고 합니다. 그러나 저는 이런 불신앙이 믿지 않는 사람들에게만 있는 것은 아니라고 생각이 됩니다. 신앙인들에게도 이 불신앙의 문제가 있다는 것입니다. 신앙이란 어떤 것입니까? 신앙이란 무엇입니까? 신앙이란 우리들이 예수님을 믿는 그 순간부터 우리의 삶 전체가 예수님을 신뢰하면서 예수님을 따라가는 삶이라고 볼 수 있습니다. 평생 동안 예수님을 믿고 평생 동안 구원을 받고 영원한 생명을 얻은 사람으로서 믿음으로 살아가야 할 과제가 우리 앞에 놓여 있다는 것입니다. 그것이 신앙이고 그것이 그리고 신앙생활인 것입니다. 그런데 그리스도인들이 모두가 다 그렇게 신앙으로 살고 있는 것은 아닌 것이 문제입니다. 이 불신앙의 문제는 바로 우리의 문제이기도 한 것입니다. 우리가 믿음이 있음에도 늘 어려운 환경에 부딪히게 됩니다. 어려운 일들에 부딪히면 그 문제를 풀어가는 과정에서
하나님만을 의지하지 못하는 순간들이 우리에게도 얼마나 많습니까? 하나님보다 우리에게 닥쳐오는 어려운 문제들이 더 크게 보이고 그것이 무서운 것입니다. 하나님보다 어려운 환경들이 더 크게 보이고 그리고 두려워하는 것입니다. 이것이 우리에게도 있는 불신앙이라는 것입니다. 그렇습니다. 이 불신앙의 문제는 오늘 우리들의 삶 속에서도 평생 싸워야 하는 우리 그리스도인들의 과제인 것입니다. 오늘 본문에서 모세가 계속해서 하나님께 변명하는 이유도 이 불신앙의 문제였던 것입니다. 오늘 본문을 통해서 저는 모세가 변명하는 것을 왜 불신앙이라고 하는지, 또 모세가 변명하는 것을 통해서 우리에게 주는 교훈은 무엇인지 생각해 보도록 하겠습니다. 안타깝게도 모세는 출애굽기 3장에 이어서 계속해서 하나님께 변명을 하고 있습니다. 먼저 출애굽기 오늘 보면 4장 1절의 말씀입니다. 같이 천천히 읽어봅니다. 모세가 대답했습니다. 만약 이스라엘이 내 말을 믿지 않거나 따르지 않으면 어떻게 합니까? 그들이 여호와께서는 너에게 나타나지 않으셨다 하면 어떻게 합니까? 하나님께서는 모세를 부르셨습니다. 그리고 이집트에 있는 이스라엘에게 가라 말씀하셨습니다. 근데 모세는 자신에게 하나님이 나타났다는 사실을 이스라엘이 믿어주지 않으면 어떻게 할 건가? 변명하고 있는 것입니다. 하나님께서 그런 말씀을 하셨다는 사실을 이스라엘이 믿어주지 않을 것이라 라고 핑계를 대고 있는 것입니다. 그런데 가만히 생각을 해봅니다. 이스라엘은 둘째치고 모세에게는 어떻습니까? 하나님께서는 출애굽기 3장에서 모세에게 아주 특별한 방법으로 나타나셨습니다. 떨기나무 가운데 불꽃으로 분명히 나타났습니다. 떨기나무에 불이 붙었다면 금방 타버릴 텐데 나무에 불이 붙지 않고 불꽃 가운데 나타나신 하나님이셨습니다. 얼마나 신기하고 얼마나 놀라운 방법입니까? 그리고 하나님께서는 이름까지 알려주셨습니다. 나는 스스로 있는 자다. 그리고 분명히 약속하셨습니다. 내가 너와 함께 있겠다. 하나님께서 함께 하시겠다는데 그럼 무엇이 문제가 되겠습니까? 내가 직접 경험한 하나님께서 약속을 하셨다면 무엇이 문제가 되겠습니까? 분명한 하나님의 약속에도 불구하고 모세는 믿지 못한 것입니다. 물론 모세의 상황이 좀 안타깝긴 합니다. 40년 전 모세가 경험한 악몽과 같은 일이 그에게는 있었던 것입니다. 어느 날 모세는 히브리인들이 이집트 사람에게 학대당하는 것을 보고 그것을 막고자 했습니다. 그것을 막고자 하다가 결국은 이집트 사람을 죽이면서까지 히브리인들을 도우려 했습니다. 그런데 이 이스라엘은, 이 히브리인들은 모세에게 아주 쌀쌀하게 대합니다. 사람을 죽인 살인자가 우리 일에 왜 참견을 하느냐? 상처를 준 것입니다. 이스라엘을 도우려다가 오히려 모세는 상처를 안게 된 것입니다. 이것이 40년 전의 모세의 상처입니다. 이런 모세의 마음을 우리들이 공감할 수는 있을 것입니다. 그럼에도 계속해서 하나님의 부르심에 변명한다라는 것은 하나님의 말씀에 대해서 모세가 불신하는 이 불신앙이 그에게 있었다라는 것입니다. 이렇게 불신앙으로 흔들리는 모세의 모습에 하나님은 어떻게 반응을 하시고 계십니까? 하나님께서는 참고 기다리시면서 모세를 도와주시고 계십니다. 그리고 이스라엘이 모세를 신뢰할 것이라는 증거를 보여주십니다. 그 증거가 무엇입니까? 오늘 본문에 보면 우리가 이미 잘 아는 대로 그 증거를 세 가지 기적으로 하나님께서 보여주십니다. 첫 번째 기적은 지팡이가 뱀으로 변하는 기적입니다.
출애굽기 4장 3절의 말씀입니다. 같이 읽어봅니다. 여호와께서 말씀하셨습니다. 그것을 땅에 던져라. 모세가 지팡이를 땅에 던지자 지팡이가 뱀이 되었습니다. 모세는 뱀을 피해 달아났습니다. 지팡이가 뱀으로 변한 것입니다. 지팡이가 뱀으로 변해서 모세가 너무도 놀라서 뱀을 피해 도망을 갑니다. 그때 또 하나님께서 말씀하십니다. 손을 펴서 뱀 꼬리를 잡아라. 근데 하나님께서는 모세에게 왜 뱀의 꼬리를 잡으라고 하셨을까? 보통 뱀은 머리를 잡아야 안전한 것입니다. 근데 하나님께서는 왜 이런 위험한 행동을 모세에게 시키셨을까? 요즘 표현으로 하나님께서는 다 계획이 있으셨던 것입니다. 그 계획은 어떤 계획이었습니까? 모세가 지금 하나님의 말씀대로 그대로 하는지 하지 않는지 보시고 싶은 것입니다. 모세가 하나님의 말씀에 그대로 순종하는지 보시려는 것이었습니다. 뱀 머리를 잡아야 하는 것이 상식입니다. 그런데 그 상식대로가 아니라 겁은 나지만은 하나님 말씀에 순종하여서 꼬리를 잡으려고 하는 것인지 보시려고 하셨다는 것입니다. 그런데 변명을 하던 모세가 하나님의 말씀대로 뱀의 꼬리를 손으로 잡았습니다. 그 순간 놀랍게도 그 뱀이 다시 지팡이로 변합니다. 그리고는 5절에서 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 5절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 주님께서 말씀하셨습니다. 이런 일이 일어나면 이스라엘 백성은 그들의 조상의 하나님, 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이신 여호와께서 너에게 나타나셨다는 것을 믿을 것이다. 이 5절의 말씀을 가만히 생각을 해봅니다. 여기서 하나님께서 이런 일이 일어나면이라고 말씀하시는 의미는 과연 무엇입니까? 하나님께서는 여러 동물 가운데 뱀이라는 동물을 선택을 하셨습니다. 그 뱀을 선택하신 이유가 있으셨던 것입니다. 이 뱀은 이집트 왕권의 상징이었습니다. 그러니까 모세가 뱀을 다룰 수 있다는 것은 모세가 이스라엘을 이집트에서 해방시키는 일을 할 수 있다는 것을 보여주는 것이라는 것입니다. 뱀을 다루는 능력은 하나님만이 하실 수 있다는 것임을 조상 아브라함과 조상 이삭과 조상 야곱을 통해서 이스라엘이 알고 있었다는 것입니다. 하나님은 그들에게 얼마나 놀라운 일을 행하셨는가 이스라엘이 알고 있었다는 것입니다. 그래서 하나님께서 말씀하십니다. 이런 일이 일어나면 이스라엘이 너를 믿게 될 것이다. 모세 너에게 나 하나님이 함께 하신다는 것을 이스라엘이 믿게 될 것이다 말씀하십니다. 그런데 저는 여기서 아주 중요한 사실에 주목하게 됩니다. 그것은 하나님의 기적이라는 것은 어디에서부터 시작되는 것인가 하는 것입니다. 하나님께서 모세에게 물어보십니다. 내 손에 무엇이 있느냐? 모세가 하나님께 대답합니다. 지팡이입니다. 그리고 하나님의 말씀대로 모세가 지팡이를 던지면서 놀라운 기적은 시작이 되었다는 사실입니다. 무엇을 의미하는 것입니까? 하나님은 우리에게 없는 것을 요구하시는 분이 아니라는 사실입니다. 하나님은 우리에게 전혀 생소한 것을 주시면서 그것을 일하라 하지 않으시는 것입니다. 하나님은 우리에게 있는 것을 사용하시는 분이십니다. 내가 가진 것이 아무리 작고 아무리 보잘것없는 것일지라도 내게 있는 것을 요구하시는 분이 하나님이십니다. 그리고 내게 있는 것을 하나님께 드릴 때에 그것으로 놀라운 일을 하시는 분이십니다. 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 하나님께서는 오늘 우리에게도 똑같이 질문을 하시는 것입니다. 여러분들 손에 있는 것이 무엇입니까? 내 손에 있는 것이 무엇이냐? 모세에게도 질문하셨습니다.
당시 양치기 목자인 모세가 그 손에 지팡이밖에 더 있었겠습니까? 이 지팡이는 모세의 일상에 아주 필요한 평범한 것이었습니다. 날마다 손에 지니고 다니는 일상적인 것이었습니다. 그러나 그것이 하나님께 드려지는 순간 기적을 행하는 도구가 된 것입니다. 그렇습니다. 여러분들이 가진 재능이 있습니다. 여러분들이 날마다 평범하게 가지고 있는 도구들이 있습니다. 그런데 여러분들은 그것이 작은 것이라고 생각합니다. 그것이 하찮은 것이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 그것이 하나님 앞에 드려질 때는 달라지는 것입니다. 이것이 하나님 손에 붙들릴 때에는 놀라운 일을 행하는 기적의 도구가 된다는 사실입니다. 출애굽기 4장 20절에서는 이렇게 기록하고 있습니다. 4장 20절입니다. 같이 읽어봅니다. 그리하여 모세는 아내와 아들들을 나귀에 태우고 이집트 땅으로 돌아갔습니다. 모세는 하나님의 지팡이를 손에 들고 갔습니다. 이 20절을 가만히 생각해 보시기 바랍니다. 양을 치던 모세의 평범한 지팡이를 하나님께 드렸더니 이 평범한 지팡이가 지금 무슨 지팡이가 되었다고 설명합니까? 이 평범한 지팡이가 기적을 나타내는 하나님의 지팡이가 되었다라는 것입니다. 모세는 지금 평범한 지팡이가 아니라 하나님의 지팡이를 들고 가고 있는 것입니다. 지금 여러분들이 평범하게 가지고 있는 것들이 무엇입니까? 근데 그것이 작고 여러분들 아무것도 아니라고 생각하십니까? 그러나 그것을 한번 하나님께 드려보시기 바랍니다. 그 작은 것도 하나님께 드려주면 그것은 뭐가 되는 것입니까? 하나님의 것이 되는 것입니다. 여러분의 몸을 하나님께 드리면 여러분의 몸이 하나님의 몸이 되는 것입니다. 하나님이 함께 하시는 거룩한 성전이 되는 것입니다. 하나님은 그것을 놀라운 일에 사용하시는 것입니다. 그렇습니다. 이 놀라운 재능이 따로 있는 것이 아닙니다. 거룩한 몸이 따로 있는 것이 아닙니다. 평범한 것이지만 그것을 하나님께 드리는 것입니다. 누구나 다 가지고 있는 것이지만 그것을 하나님께 드리는 것입니다. 우리가 하나님께 드릴 때 하나님은 그것을 하나님의 것으로 바꾸시는 것입니다. 그래서 여러분들이 하나님의 일들을 감당할 수 있는 것입니다. 여러분들의 작고 여러분들의 평범한 것이 하나님의 것이 되기를 간절히 축원합니다. 또 하나님께서는 이스라엘이 모세를 신뢰하게 될 것이라는 증거로서 두 번째 기적을 보여주십니다. 하나님께서는 모세에게 말씀하셨습니다. 내 손을 옷 안에 한번 넣어봐라. 그래서 모세는 손을 옷 안에 넣었습니다. 모세가 다시 손을 빼어보니 이 손에 문둥병이 생긴 것입니다. 오늘 출애굽기 4장 7절의 말씀입니다. 같이 읽어봅니다. 주님께서 말씀하셨습니다. 이제 손을 옷 안에 다시 넣어보아라. 그래서 모세가 다시 손을 옷 안에 넣었다가 빼어보니 손이 그전처럼 깨끗해졌습니다. 몸의 다른 살과 똑같아진 것입니다. 손이 문둥병이 생겼을 때 얼마나 놀랬겠습니까? 그런데 손을 다시 넣어보니 그 손의 문둥병이 깨끗해진 것입니다. 여기서 질문을 해봅니다. 지금 하나님께서 모세에게 문둥병이 생기게 하고 또 그 문둥병을 깨끗하게 하는 이 기적을 보여주시는 이유는 과연 무엇일까? 구약 성서학자들은 이 상황을 이렇게 설명합니다. 하나님께서는 모세를 이스라엘을 치유하는 치유자로 세우시기 위한 증거였다라고 풀이를 합니다. 그렇다면 문둥병은 무엇을 의미하는 것입니까? 문둥병은 당시 이스라엘의 절망적인 환경과 소망이 없는 삶을 의미하는 것입니다. 문둥병은 이집트에서 고통스럽게 살고 있던 이스라엘의 현실을 상징하는 것이었습니다.
이 문둥병이라는 것은 인간의 힘과 인간의 능력으로 해결할 수 없는 현실을 의미하는 것이었습니다. 모세에게 갑자기 손에 문둥병이 생긴 것입니다. 모세가 얼마나 놀랐겠습니까? 얼마나 두려웠겠습니까? 그러나 다시 내 손을 넣어보라 라는 하나님의 말씀에 순종하였습니다. 그랬더니 더럽혀진 손이 다시 깨끗해진 것입니다. 그러니까 하나님께서는 모세를 이웃을 치료하고 민족을 치료하고 역사를 치료하는 치유자로 세우시려는 계획이 있었던 것입니다. 오늘 여러분들의 손은 무엇을 하는 손입니까? 여러분들은 이 시기에 힘들어하고 고통스러워하는 이들을 위로해주고 치료해주는 하나님의 손으로 사용되고 싶지가 않으십니까? 소망을 잃어가는 사람들에게 소망을 주는 그런 하나님의 손으로 사용되고 싶지가 않습니까? 여러분의 손이 하나님의 말씀에 순종하면서 치료하고 위로를 주고 또 소망을 주는 손이기를 간절히 축원합니다. 또 오늘 본문 9절에 보면 하나님이 증거로 보여주시는 세 번째 기적이 기록이 되어 있습니다. 출애굽기 4장 9절의 말씀입니다. 같이 읽어봅니다. 만약 백성이 이 두 가지 기적을 다 믿지 못하거든 나일강에서 물을 퍼다가 땅에 부어보아라. 그러면 그 물이 땅 위에서 피로 변할 것이다. 그렇습니다. 이 세 번째 기적은 나일강입니다. 나일강은 이집트에게는 생명의 젖줄과도 같은 것입니다. 나일강이 마르면 이들에게는 죽음을 의미하는 것입니다. 나일강이 더럽혀지면 이들의 삶에는 희망이 없다라는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 이집트 사람들은 이 나일강을 신으로 섬겼던 것입니다. 하나님께서는 이번에는 이런 나일강으로 증거를 보여주십니다. 이집트 사람에게는 엄청난 나일강인 물로 땅에 부으면 피가 될 것이다 말씀하십니다. 이집트가 신으로 섬기는 생명과 같은 나일강도 단번에 피로 변화시키는 것입니다. 마실 수 없는 물로 변하는 것입니다. 그 능력이 하나님의 손에 있다는 것을 보여주는 것입니다. 가만히 생각을 해봅니다. 그럼 지금까지 모세에게 보여주신 이 세 가지 기적은 무엇을 의미하는 것입니까? 모세는 지금 하나님을 두려워하고 있었습니다. 이스라엘이 자신의 말을 두려워하지 않는다고, 듣지 않는다고 변명하고 있었습니다. 그래서 이스라엘을 두려워하고 있었던 것입니다. 또 모세는 이집트 파라오의 엄청난 힘이 두려웠습니다. 그래서 모세는 지금 하나님이 부르시는 부르심에 핑계를 대고 있는 것입니다. 그러나 하나님의 마음은 어떻습니까? 그런 모세를 향한 하나님의 마음은 이런 것이었습니다. 이 세 가지 기적을 보여주시면서 이스라엘은 모세 너를 믿게 될 것이다. 그리고 내가 너를 보냈다는 사실을 이스라엘이 이제 알게 될 것이다. 그러니 핑계하지 말아라. 변명하지 말아라 말씀하십니다. 그럼에도 불구하고 모세는 또 변명을 하고 있습니다. 하나님, 저는 말을 못합니다. 제가 리더 역할을 하려면 사람들을 설득을 해야 하는데 저는 말을 할 줄 모릅니다. 그래서 하나님께서는 모세에게 11절에서 말씀하십니다. 11절입니다. 같이 읽어봅니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 누가 사람의 입을 만들었느냐? 누가 말 못하는 자를 만들고 듣지 못하는 자를 만드냐? 누가 앞을 보는 자나 앞을 보지 못하는 자를 만드느냐? 나 여호와가 아니냐? 그렇습니다. 하나님은 전능하신 창조주 하나님이시라는 것입니다. 하나님께서는 사람의 입을 만드셨습니다.
하나님께서는 말 못하는 자도 말을 잘하는 자도 만드셨습니다. 무엇을 의미하는 것입니까? 중요한 것은 말을 잘하고 말을 못하는 것이 아니라는 것입니다. 말을 잘하고 말을 못하고가 아니라 하나님이 함께 하느냐 하는 것입니다. 하나님이 함께 하실 때에는 어떤 말도 감동과 설득력이 있다는 것입니다. 그러니까 하나님의 일을 한다라는 우리는 우리의 능숙한 말솜씨로 하는 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 일은 하나님 주신 능력으로 한다는 것입니다. 말이 아무리 능숙해도 그 말이 큰 소리치는 허세이고, 말이 아무리 능숙해도 진실하지 않는 것이라면 능력은 나타나지 않을 것입니다. 그러나 말이 능숙하지 않아도 하나님이 함께 하시고 하나님 주시는 감동의 말이라면 능력은 나타나는 것입니다. 그러면서 12절에서 계속해서 모세에게 말씀하십니다. 12절을 같이 읽어봅니다. 그러니 가거라. 내가 내 입과 함께 하겠다. 내가 할 말을 내가 가르쳐 줄 것이다. 그렇습니다. 하나님께서 모세에게 말할 수 있는 능력을 주시겠다는 것입니다. 말할 수 있는 메시지를 주시겠다는 것입니다. 내가 내 입과 함께 하겠다. 할 말을 내게 가르쳐 주겠다. 약속하십니다. 그러니까 하나님께서는 우리에게도 어떤 일을 맡기실 때에 그냥 무작정 하라고만 하지 않으시는 분이시라는 것입니다. 반드시 감당할 만한 능력을 주시는 분이심을 확신하는 것입니다. 지난주에 우리들이 살펴본 대로 부활하신 예수님께서 두려워서 숨어있는 제자들에게 나타나셨습니다. 제자들에게 나타나셔서 이 두려워하는 제자들을 무작정 밖으로 나가라 말씀하시지 않으셨습니다. 예수님께서는 먼저 그들에게 평안을 주셨습니다. 평안하라. 그리고는 성령을 주셨습니다. 성령을 받으라. 그러니 두려워하지 말고 순종하며 가라는 것입니다. 그러나 모세는 이 순간 정말 자기 속에 감추어 두었던 자기의 속마음을 드러내기 시작합니다. 오늘 본문 4장 13절입니다. 같이 읽어봅니다. 그러나 모세가 말했습니다. 주여, 제발 보낼 만한 능력 있는 사람을 보내십시오. 이 얼마나 기가 막힌 상황입니까? 그동안 하나님께서는 모세가 하는 질문에 대해서 완벽하게 설명하셨습니다. 모세가 변명하는 그 변명에 대해서 상상할 수 없는 기적을 보여주면서 증거로 삼으셨습니다. 그런데 모세는 아직도 그것을 믿지 못하고 받아들이지 못하는 것입니다. 주님, 저는 정말 아닙니다. 보낼 만한 다른 사람 보내십시오. 이 순간 하나님께서는 어떻게 반응을 보이셨습니까? 오늘 보면 14절에 보니까 하나님께서 화를 내셨다 기록하고 있습니다. 하나님께서 열을 받으셨다라는 것입니다. 만약에 제가 모세의 이런 변명을 듣는 입장이라면 어땠을까 생각해 봅니다. 아마도 저는 이 출애굽기 4장에서 모세의 부름을 끝내버렸을 것입니다. 모세는 더 이상 필요하지 않다고 퇴장을 시켰을 것입니다. 저는 열을 받아서 출애굽기 강해는 오늘로 끝을 냈을 것입니다. 그러나 하나님께서는 화를 내시면서도 끝내지 않으셨습니다. 하나님께서는 계속해서 말 잘하는 아론을 붙여주겠다고 말씀하십니다. 하나님께서 모세에게 행할 일을 이제 알려줄 것이다 약속하십니다. 그리고 모세는 이제 하나님이 전해주신 말씀을, 하나님이 알려주신 말씀을 아론에게 전하기만 하면 된다고 약속하시고 계시는 것입니다. 가만히 생각을 해봅니다.
모세를 얼마나 사랑하셨으면 하나님께서는 이렇게까지 하시는 것입니까? 모세를 얼마나 사랑하셨으면 이렇게 참고 계시는 것입니까? 이제 모세는 변명의 여지가 없어졌습니다. 하나님 말씀에 순종하면서 갈 수밖에 없었던 것입니다. 그렇습니다. 하나님께서는 지금도 우리의 삶의 현장에서 하나님의 일을 쓰실 사람을 찾고 계십니다. 하나님께서는 계속 찾으시는데 우리는 어쩌면 늘 이런 변명을 하고 있을지도 모르겠습니다. 나는 정말 말을 못합니다. 사람들은 내 말을 듣지 않을 것입니다. 나는 학교도 안 됐습니다. 나는 아직 취직도 못했습니다. 나는 이제 나이가 들었습니다. 나는 그동안 봉사를 많이 해서 쉬고 싶습니다. 앞에 나서는 것은 제 취미가 아닙니다. 싫습니다. 말들이 많아서 싫습니다. 그런데 하나님께서는 어떤 사람을 찾으실까요? 떠오르는 라이징 스타를 찾으실까요? 경험이 많고 능력이 많은 레전드를 찾으실까요? 아닙니다. 반드시 유능한 사람이어야 한다는 것은 아니라는 것입니다. 하나님이 찾으시는 사람은 자기의 부족함을 알고 겸손히 하나님을 의지할 사람을 찾으시는 것입니다. 그리고 하나님께서 부르실 때에 자기에게 있는 것이 무엇이든지 그것을 기쁨으로 드릴 사람을 찾고 계시는 것입니다. 변명하지 않을 사람을 찾으시는 것입니다. 핑계대지 않을 사람을 찾는 것입니다. 오로지 순종하는 사람을 찾으시는 것입니다. 사랑하는 여러분, 여러분들은 이런 하나님의 부르심에 어떻게 응답하고 계십니까? 내가 가진 것은 작은 것이라고 핑계를 대고 있는 것은 아닙니까? 나는 아직도 부족하다고 변명만 하고 있는 것은 아닙니까? 그럼 여러분들은 언제 능력 있는 사람이 되겠습니까? 우리 중에 부족함이 없이 능력 있는 사람은 누구입니까? 아닙니다. 이 능력이라는 것은 우리에게 속한 것이 아닙니다. 이 능력은 우리가 하나님의 손에 붙잡힐 때 나타나는 것입니다. 부족한 것을 하나님께 드릴 때 능력은 나타나는 것입니다. 요즘 우리는 함께 예배드리지 못하고 있습니다. 또 모이지도 못하고 있습니다. 교제도 못 나누고 있습니다. 이런 안타까운 상황에 처해 있습니다. 그러나 이 순간에도 여전히 여러분들을 부르시는 하나님의 부르심이 있다는 사실을 여러분들 아십니까? 우리의 아주 작은 것을 찾으십니다. 그러나 여러분들만 하실 수 있는 것을 하나님께서는 찾으십니다. 나의 근황을 사진이나 영상에 담아서 나누는 것입니다. 우리의 가정이 하나님께 찬양 드리는 것을 영상에 담아서 나누는 것입니다. 매일 아침 묵상한 말씀을, 감동이 된 말씀을 나누는 것입니다. 매일 서로의 안부를 물으면서 마음을 나누는 것입니다. 내 손과 내 발이 필요한 곳에 가는 것입니다. 내 시간이 필요한 이들과 함께 나누는 것입니다. 이렇게 하기만 한다면 하나님께서는 우리의 작고 부족하다는 그것을 만지셔서 하나님의 일들을 크게 사용하시는 것입니다. 우리의 작고 부족하다는 것을 만지셔서 여러 사람들의 마음에 위로를 주고 여러 사람 마음에 용기를 주고 그리고 소망을 주시는 것입니다. 그래서 여러분들이 하나님의 일들을 지금까지 감당해 온 것입니다. 그래서 지금까지 우리 공동체가 이렇게 나온 것입니다. 오늘도 우리를 부르시는 하나님의 부르심에 이제는 핑계가 아니라 변명이 아니라 순종하면서 최선을 다하시는
저와 여러분들이시기를 간절히 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 주님, 문화 언어가 다른 이곳에 살아가는 우리들도 때로는 너무도 무능하고 때로는 너무도 부족하고 일마다 때마다 여러 가지 한계에 부딪히며 괴로워하고 있는 모습임을 보게 됩니다. 그래서 늘 나를 감추고 나를 숨기고 그리고 나를 변명하는 모습이었음을 돌아보게 됩니다. 그러나 주님, 우리의 부족함이 주님이 쓰실 수 없는 조건이 아니라는 사실을 오늘 말씀을 들으며 깨닫게 됩니다. 우리의 부족한 것도 하나님 손에 잡히기만 하면 능력 있는 하나님의 도구가 될 수 있음을 깨닫게 됩니다. 우리의 재능과 우리의 육체와 우리의 시간들을 모세의 지팡이처럼 하나님께 드릴 수 있도록 성령으로 함께해 주시옵소서. 우리의 것들이 하나님께 드려졌을 때에 하나님의 나라를 위해서 쓰임받는 저희들의 삶이 되도록 우리를 성령으로 만져 주시옵소서. 특별히 주님, 우리 모두가 다 어려워하는 이 시기에 내가 드릴 수 있는 것이 무엇인지, 내가 할 수 있는 것이 무엇인지 그것을 드리고 행할 때에 하나님의 능력 있는 도구로 우리를 사용해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.